हेलो एंड वेलकम आवर स्टूडेंट्स टू माय चैनल ज्ञानज्योत। आज આપણે ધોરણ 11 અંગ્રેજી વિષયમાં આવનાર 26 થી 29 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર યુનિટ ટેસ્ટ 3 ના અભ્યાસક્રમના જે તે રીડ્સ છે એના કમ્પ્રિહેન્શનના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। તો ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ। સાથે જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવવાનું કે મારા આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આ વિડિયોને અનુરૂપ જે પીડીએફ છે એની લિંક ઉપલબ્ધ છે, તો તેને ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરીને આ પીડીએફથી પણ અભ્યાસ તમે કરી શકો છો। तो चालू करिए આપણે યુનિટ 2 રીડ 3 ધ સિક્રેટ ઓફ ધ મશીન। અહીંયા આપણને કવિતાના જે સ્ટાન્જા આપેલા છે અને નીચે જ પ્રશ્નો છે। અહીંયા શક્ય એટલા પ્રશ્નો બનાવીને મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સાથે જ પ્રશ્નોનો જે કલર છે એ કવિતા અથવા જે તે પેરેગ્રાફની અંદર એનો જવાબ ક્યાંથી મળશે એ વાક્યને પણ આપણે મેં કલર એ રીતે મેચ કલર કરેલો છે, જેથી સરળતાથી તમે જવાબ શોધી શકશો। વેર ડુ મશીન્સ ટેક બર્થ ફ્રોમ? मशीन्सનો જન્મ ક્યાંથી થાય છે? તો આન્સર છે મशीन्स ટેક બર્થ ફ્રોમ ધ ઓરબેડ એન્ડ ધ માઇન્ડ। જવાબ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે રેડ કલરમાં છે, ક્વેશ્ચન પણ રેડ કલરમાં છે અને ધ મशीन्स વેર ટેકન ફ્રોમ। અહીંયા શું છે કે પ્રશ્ન ખાસ આપણે ધ્યાન રાખીશું કે વર્તમાન કાળમાં પૂછ્યો છે અને જે તે સ્ટાન્જામાં જવાબ ભૂતકાળમાં છે, છતાંય આપણે વર્તમાન કાળમાં જેનો જવાબ લખવાનો થશે, એટલે કે મशीन्स ટેક બર્થ ફ્રોમ ધ ઓરબેડ એન્ડ ધ माइंड। याद रखो विद्यार्थी मित्रों के जवाब ए टेन्स में लखवानो होय छे जे टेन्स में आपने प्रश्न आपेलो होय, एटले अहींया सिम्पल प्रेजेंट टेन्स में जवाब लखवानो छे। बीजो प्रश्न छे वॉट आर ध प्रोसेसीस ऑफ गिविंग शेप टू मशीन्स? जे ते मशीन्स छे एने आकार आपवा माटेनी कई कई प्रक्रियाओ करवामां आवे छे। तो अहींया आपणे जोई रह्या छीए प्रमाणे कलर मैच करीने जे प्रक्रियाओ छे जेम के मेल्टेड, कास्ट, रॉट, हेमर्ड, कट, फाइल्ड, टोल्ड एंड गॉज्ड आ प्रक्रियाओ है, पण खास विद्यार्थी मित्रों याद रखशो आ भूतकाल में लखेली है क्रियाओं अने जे प्रोसेसीस है ए आईएनजी एटले के प्रेजेंट पार्टिसिपल साथे आपणे लखी शकाय, परंतु जे रीते अहींया जवाब मळे छे ए रीते पण तमे लखी शको छो। जेम के मशीन्स आर मेल्टेड इन द फर्नेस, आर कास्ट, रॉट एंड हेमर्ड, कट, फाइल्ड, टोल्ड एंड गॉज्ड। अहींया आपणे जोई रह्या छीए प्रमाणे आ रीते पण लखी शकाय। साथे साथे कदाच तमने आवडे तो मेल्टिंग, कास्टिंग ए रीते तमे आईएनजी करीने पण लखी शको छो, कारण के प्रोसेस है वॉट आर द प्रोसेस ऑफ गिविंग शेप्स, तो मेल्टिंग ए रीते लखी शकाय, परंतु छतांय अहींया सरळ जवाब आपेलो छे तमने। राइट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। मोटाभागे कवितामां ज्यारे प्रश्न पूछाय छे तो एकाद प्रश्न आ रीते राइमिंग वर्ड्सनो होय छे। अंत्यानुप्रास अलंकार कही शकाय अथवा जे ते कवितानी अंदर जे स्टान्जाज होय छे एमां छेल्ला जे शब्दो होय छे एने जे राइमिंग होय छे लगभग सरखी होय छे। तो अहींया पण आपणे कवितामां जोई रह्या छीए प्रमाणे माइंड अने डिजाइन, पीट अने फीट ए रीते ए राइमिंग वर्ड्सना जे प्रोनाउंसिएशन अथवा उच्चार सरखा थाय छे। तो ये नॉर्मल प्रश्न एक पूछातो होय छे, तो विद्यार्थी मित्रों एमां 1 मार्क्स आपणो कोईपण संजोगोमां ना कपाय एनुं पूरुं ध्यान राखशो। अने 2 पेयर्स लखवानी छे, एटले के 1 माइंड एंड डिजाइन छे अने बीजी छे पीट एंड फीट। कोई एक लखशो तो अर्धो मार्क्स मळशे। लैंग्वेज 4 नंबरनो जे क्वेश्चन छे विच लैंग्वेज फंक्शन इज यूज्ड इन वी वेर मेल्टेड इन द फर्नेस। सामान्य रीते आ रीते पेरेग्राफ के कम्प्रिहेन्शन माटेना जे कविताना स्टान्जा होय छे एमांथी आ रीते ग्रामरनो प्रश्न नहीं पूछातो, पण छतांय आपणे अभ्यास करी शकाय कि वी वेर टेकन अथवा वी वेर मेल्टेड, वी वेर कट। तो आ आपणने खबर छे ए प्रमाणे वेर के एमिजार पछी तरत ज ज्यारे पास्ट पार्टिसिपल आवे छे तो ए पेसिव कन्स्ट्रक्शन छे। अने आपणी आखी कवितामां आ रीते आपणे जोईए तो वी वेर टेकन, वी वेर मेल्टेड, वी वेर कास्ट एंड वी वेर कट अने बाकीना पण बधा क्रियापदो ए पेसिव कन्स्ट्रक्शनमां छे। એટલે અહીં આપણું જે લેંગ્વેજ ફંક્શન છે એ પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન છે। 5મો પ્રશ્ન છે રાઇટ ધ પાસ્ટ ફોર્મ યુઝડ ઇન ધ સ્ટાન્જા ફોર વર્ક। અહીંયા આપણે નોર્મલ જે વર્ક માટેનો જે શબ્દ છે વર્કડ જે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે, પરંતુ આ કવિતામાં વર્ક માટે જે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વપરાયું છે એ છે રોટ, WROUGHT। तो खास विद्यार्थी मित्रों याद राखशो कि वर्कड लखी ना दो, कारण के कविता में वर्कड लखेलू नहीं। और प्रश्न में पण तमे जोई शको छो कि कविता अथवा जे स्टान्जा है एमां वर्कनु कयुं पास्ट फॉर्म उपयोग में लीधेलू है ए लखवानुं छे, एटले आपणे रोट लखीशुं WROUGHT। आगळनो पेरेग्राफ स्टान्जा जोईए तो सम वॉटर कोल वाळो पेरेग्राफ स्टान्जा है। प्रश्न है वॉट आर द हम्बल नीड्स ऑफ मशीन्स। जो मशीन्स है एमनी जे बेसिक जरूरियातो कई कई है, तो एमने शू जरूर पड़शे काम माटे। तो सीधो ज मैं कलर मैच कर्यो छे वॉटर कोल ऑइल 1000th ऑफ एन इंच एटले के स्पेस एटले के जग्यानी जरूर पड़शे। तो मशीन्स नीड ओनली सम वॉटर, कोल, ऑइल एंड 1000th ऑफ एन इंच एटले के सम प्लेस टू वर्क। आ रीते पण तमे जवाब लखी शको छो।
એવરેજ વિદ્યાર્થીઓ કે જેને વાક્ય રચનામાં થોડીક તકલીફ પડતી હોય એ પણ વિદ્યાર્થીઓ આ રીતે રેડ કલરના જે જવાબ છે એને લખવાનો ટ્રાય કરશે. શક્ય એટલા તમને માર્ક્સ મળશે, પણ છતાંય આપણે ટ્રાય કરીશું પૂરી વાક્ય રચનામાં જવાબ લખીએ. છતાંય જો કોઈ સંજોગોમાં આપણને નથી આવડતો તો આ જવાબ આપણો છે કે વોટર, કોલ, ઓઇલ 1,000th of an inch, એટલે કે થોડીક સ્પેસની જરૂર આ મશીન્સને છે. વોટ એશ્યોરન્સ ઇઝ ગિવન બાય મશીન્સ. આ મશીન આપણને શું ખાતરી આપે છે? તો લખ્યું છે જે પ્રમાણે આપણે કવિતામાં જોઈ રહ્યા છીએ કે વી વિલ સર્વ યુ 4 and 20 hours a day. પરંતુ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે આપણે એમાં થોડા ફેરફાર કરવાના છે, કારણ કે વી વિલ સર્વનો મતલબ આપણે કોઈની સેવા અથવા કોઈને કામ કરવાના નથી, મશીન્સને કરવાના છે. તો એ થર્ડ પર્સન પ્લુરલ છે, તો આપણે વાક્યમાં ફેરફાર કરીશું કે મશીન્સ ગીવ એશ્યોરન્સ ધેટ ધે વિલ સર્વ, અથવા ડાયરેક્ટ તમે આ રીતે લખી શકો ધે વિલ સર્વ, અથવા મશીન્સ વિલ સર્વ અસ 24 hours a day. આ રીતે પણ તમે લખી શકો છો. થર્ડ પર્સન પ્લુરલ તરીકે આપણે જવાબ લખવાનો છે. ફરી એક પ્રશ્ન ઇઝી સરળ. રાઇટ 2 pairs ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. સામાન્ય રીતે એવરેજ વિદ્યાર્થીઓ અને જે વિદ્યાર્થીઓ નપાસ થાય છે એ આવા એક માર્ક્સમાં પણ ક્યારેક ભૂલ કરી બેસે છે, અને એના કારણે 2-5 માર્ક્સથી પણ એ વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ બગડી શકે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ ખાસ યાદ રાખશો કે જ્યારે રાઇમિંગ વર્ડ્સનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણો પૂરેપૂરો 1 માર્ક્સ આપણને મળવો જ જોઈએ. અને સરળ છે, એમાં કંઈ ગ્રામરનું જ્ઞાન પણ જરૂરી નથી, ખાલી ઉચ્ચાર આપણે જોવાનો છે. જેમ કે આન્સર આપ્યો છે આસ્ક અને ટાસ્ક, અને 2 નંબરમાં પ્લે અને ડે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, ઇફ યુ વિલ સેટ અસ ટુ વર્ક ટુ અવર ટાસ્ક વી વિલ સર્વ યુ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન યુઝડ. નોર્મલ છે કે જો તમે અમને કોઈ કામ માટે સેટ કરશો, તૈયારી કરી દેશો અમારી, તો વી વિલ સર્વ યુ જો અને તોવાળી વાક્ય રચના છે. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે અહીંયા એક પ્રકારની શરત છે. શોઈંગ ઓર એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન નામનું લેંગ્વેજ ફંક્શન અહીંયા વપરાયું છે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કદાચ પરીક્ષામાં આ રીતે કવિતા કે જે તે પેરેગ્રાફમાંથી લેંગ્વેજ ફંક્શનનો પ્રશ્ન ના પૂછાય અથવા નહીં પૂછાય, છતાંય આપણે એક પ્રકારે પ્રેક્ટિસ કરીશું તો આપણને કદાચ કોઈ સંજોગોમાં નુકસાન થવાની શક્યતા નહીવત થઈ જશે. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ તો અવર સ્મોકવાળો પેરેગ્રાફ છે, તમે એ રીતે જોઈ શકો છો. અને પ્રશ્ન છે વાય ડુ મશીન્સ સે, શા માટે મશીન એવું કહે છે ધેટ સ્ટાર્સ વિલ શાઇન અગેન. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે રેડ કલર છે, ઇટ વિલ વેનિશ એન્ડ ધ સ્ટાર્સ વિલ શાઇન અગેનથી લઈને જવાબ છે. તો આન્સર શું છે? મશીન્સ થિંક ધેર પાવર, વેઇટ એન્ડ સાઇઝ વિલ મેક ધ સ્ટાર્સ શાઇન અગેન. અહીંયા શું રહ્યું છે કે જે તે સમસ્યા થઈ ગઈ છે, આપણે મશીન દ્વારા આપણને કદાચ પ્રદૂષણથી લઈને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ ગઈ છે. તો આ બધી જ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ મશીન્સ પાસે પણ છે, એટલે કે એમનાથી આપણને નુકસાન તો થઈ જ રહ્યું છે, સાથે સાથે આપણને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ પણ એ લોકો એમની પાસે જે છે શું છે? પાવર, વેઇટ એન્ડ સાઇઝથી એ આપણને નુકસાનની ભરપાઈ પણ કરી શકે છે, એટલે સીધો જવાબ છે. અને સાથે જ મશીન્સ આશાવાદી છે, મશીન્સ આર ઓપ્ટિમિસ્ટ, અથવા આ રીતે પણ લખી શકાય, સરળ છે કે મશીન્સ થિંક ધેર પાવર, વેઇટ એન્ડ સાઇઝ વિલ મેક ધ સ્ટાર શાઇન અગેન, એટલે કે સુખના દિવસો પાછા લાવશે. કોણ લાવશે આ બધું? મશીન્સ, કારણ કે એમની પાસે શું છે? પાવર છે, એમનું જે વજન છે અને એમની જે આકાર છે, એટલે કે એમનું મહાકાય આકારના કારણે એ આપણા માટે સુખ સગવડો, ભૌતિક સગવડો આપણને પ્રદાન કરી શકે છે. વોટ ડુ મશીન્સ હમ્બલી કન્ફેસ. નોર્મલ છે કે મશીન પાસે ઘણો બધો પાવર છે, એમનું જે આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે મહાકાય વજન, મહાકાય આકાર પણ છે, વજન પણ છે, પરંતુ એક કન્ફેશન કરે છે, એ સ્વીકાર કરે છે. શું સ્વીકાર કરે છે? તો આન્સર છે મશીન્સ કન્ફેસ. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે કલર મેચ કર્યો છે કે મશીન કન્ફેસ that they are nothing more than children of our brain. આપણે યાદ રાખીશું કે તમે જે કવિતામાં જોઈ રહ્યા છો સ્ટાન્જામાં, એમાં યોર બ્રેન છે, પરંતુ એ કોણ બોલે છે? એ મશીન્સ બોલે છે, કારણ કે પોતાની વાત કરે છે. લખ્યું છે એ પ્રમાણે વી આર નથિંગ, એટલે કે પોતે બોલે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે જવાબ લખીએ છીએ ત્યારે આપણે લખવાનું છે, ત્યારે આપણે જે રીતે યોરના બદલે અવર બ્રેન એવું લખવાનું છે કે મશીન્સ કન્ફેસ ધેટ દે આર નથિંગ મોર ધેન ચિલ્ડ્રન ઓફ અવર બ્રેન, એટલે મશીન આ રીતે સ્વીકાર કરે છે, એટલે તમે એ રીતે ચેન્જ કરી શકો છો. રાઇટ 2 pairs ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. યાદ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરળ પ્રશ્ન. એક ઓપ્શન છે, પહેલો જવાબ છે એક અગેન અને બ્રેન, ઇઝી શબ્દો છે, આઈઝ એન્ડ સાઇઝ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. રાઇટ સિમિલર વર્ડ્સ યુઝડ ફોર ડિસઅપિયર, 1 નંબર છે, અને ગ્લો ઇન ધ અબો સ્ટાન્જા. અહીંયા સમાનાર્થી પ્રશ્ન પૂછાય છે, ખૂબ જ સરળ છે. ડિસઅપિયરનો મતલબ અદ્રશ્ય થઈ જવું અને ગ્લો એટલે ચમકવું.
તો એના સમાનાર્થી શબ્દો આપણે કવિતામાંથી શોધવાનો ટ્રાય કરીશું. તો 1 નંબર જે ડિસઅપિયર છે એના માટે આપણે અંગ્રેજીમાં જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે સ્ટાન્જામાં વેનિશ શબ્દ છે અને ગ્લો માટે એટલે કે ચમકવું તો શાઇન શબ્દ આપેલો છે. 5 નંબરનો પ્રશ્ન રાઇટ એન્ટોનિમ્સ. અહીંયા આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો શોધવાના છે. યુઝડ ફોર હેલ એટલે કે નર્ક અને બીજો છે લેસ એટલે કે ઓછું ઇન ધ અબોવ સ્ટાન્જા. તો હેલ એટલે કે નર્કનો વિરુદ્ધાર્થી આપણને આપેલો છે હેવન અથવા સ્વર્ગ અને લેસનો મતલબ ઓછું એ તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે મોર. ખૂબ જ સરળ છે આ અને આવા બીજા પણ સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે એટલે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું તો આ રીતે સરળતાથી આપણને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે. આગળનો પાઠ છે યુનિટ 3નો રીડ 1 ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી. એક ખૂબ જ સારો પાઠ છે. અહીંયા આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે ચિપકો આંદોલનથી લઈને જે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ છે પર્યાવરણ બચાવો અથવા જંગલ બચાવવા માટેની એના અનુરૂપ અહીંયા પેરેગ્રાફ છે. પ્રશ્નોના કલર્સ મેચ કરવાનો પણ ટ્રાય કર્યો છે. ક્યારેક એવું બનશે કે જે તે પેરેગ્રાફ મોટો હોય અને જવાબ છૂટા છૂટા લાઇનમાં હોય એટલે કે થોડોક આગળ હોય થોડોક વચ્ચે હોય તો આપણે મેં એ રીતે કલર અલગ અલગ કરીને ટ્રાય કર્યો છે. છતાંય તમે તમારી રીતે PDF ડાઉનલોડ કરીને પ્રેક્ટિસ કરશો તો સરળતા રહેશે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ફોરેસ્ટ ગ્રો ઇન ધ હિમાલયાઝ. તો હિમાલયના જે પર્વતો છે અથવા જે વિસ્તાર છે ત્યાં કયા પ્રકારના જંગલ છે અથવા ગ્રો થાય છે વિકસે છે. તો લખ્યું છે ધ નેચર બ્રોડ લીવ્ડ ફોરેસ્ટ્સ. અહીંયા આ રીતે જવાબ છે પણ તમે વાક્ય આ રીતે પણ બનાવી શકો છો કે નેચરલ બ્રોડ લીવ્ડ ફોરેસ્ટ ગ્રો ઇન ધ હિમાલયાઝ. ખૂબ જ સરળ જવાબ છે. હાઉ આર ધ ફોરેસ્ટ ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમી ઓફ ધ હિલ વિલેજીસ. આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે આપણે જો આનો અભ્યાસ કર્યો હતો તો આપણને આઈડિયા આવી જશે કે જે હિમાલયાઝના જે ગામડાઓ છે અથવા જે એમની ઇકોનોમી છે એ મોટાભાગે જંગલ પર નિર્ધારિત છે. કારણ કે જંગલ તરફથી એમને પ્રાણીઓ માટે ફોડર મળે છે. સાથે સાથે જે એમના પ્રાણીઓ છે એમના માટે જે આપણે કીધું એ પ્રમાણે ઘાસચારો મળે છે. રાંધણ માટેનું જે ફ્યુલ છે ઈંધણ છે એ પણ એમને પેલા ડ્રાઈડ ટ્વિક્સ અને બ્રાન્ચીસમાંથી મળે છે. સાથે સાથે જ આપણે જે એપલથી લઈને બીજા જે ફ્રૂટ્સ છે એ પણ હિમાલયાઝના જે ફોરેસ્ટ છે ત્યાંથી મળે છે. સાથે જ એડિબલ નટ્સ ફાઇબર્સ અને હર્બ્સ દ્વારા વેચાણ કરીને પણ એમનું જે ઇકોનોમી છે ચલાવી રહ્યા છે. તો આ બધું શું છે હિમાલયાઝના જે વિલેજ છે એનું આ બેઝિક છે ફાઉન્ડેશન છે અથવા ઇકોનોમીનો પાયો છે એ આનો આખો જવાબ છે. એટલે થોડોક જવાબ લાંબો પણ થઈ ગયો છે છતાંય એકવાર જોઈ લઈશું. ફોરેસ્ટ પ્રોવાઇડ ફોડર ફોર એનિમલ્સ, fuel for domestic cooking and large supplies of fruits, edible nuts, fibers and herbs for local consumption. જો અહીંયા આપણને આ જવાબમાં આપણે એ પણ કહી શકાય કે આપણને અથવા હિલ વિલેજીસના લોકોને જે ફોરેસ્ટ છે એમાંથી શું મળે છે તો એ પણ આ રીતે છે. શું મળે છે તો ફોડર ફોર એનિમલ્સ, ફ્યુલ ફોર ડોમેસ્ટિક કુકિંગ એન્ડ લાર્જ સપ્લાયઝ ઓફ ફ્રૂટ્સ, એડિબલ નટ્સ, ફાઇબર્સ એન્ડ હર્બ્સ. આ આપણને મળે છે અથવા જે તે હિલ વિલેજીસના લોકોને મળે છે. ફોર લોકલ કન્ઝપ્શન એમના જે પ્રાદેશિક અથવા એમના જે યુઝ માટે છે. ધસ ફોરેસ્ટ આર ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમી ઓફ ધ હિલ વિલેજીસ. થોડો જવાબ લાંબો છે છતાંય આપણે જરૂરી છે એટલે મેં આખો જ લખ્યો છે. ત્રીજો એક પ્રશ્ન છે રાઇટ સોર્સિસ ઓફ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુલ મેન્શન ઇન ધ અબોવ સ્ટાન્જા. અહીંયા જે નોર્મલ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ છે એટલે કે અહીંયા આપણે રાંધણ ગેસ કહી શકીએ અથવા જે ઘરેલું કુકિંગ માટેનું જે ઈંધણ છે એમાં કયા ઈંધણનો ઉપયોગ થયો છે. નોર્મલ આપણે યાદ રાખીશું કે આપણે CNG, PNG કે પેટ્રોલ, ડીઝલ કે બીજી બધા જે છે ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુલ કે જે પણ છે એ લખવાના નથી. આપણે પેરેગ્રાફને અનુરૂપ છે તો એમાં ડ્રાય ટ્વિક્સ એન્ડ બ્રાન્ચીસનો જ ઉલ્લેખ છે તો આપણે એ રીતે લખીશું. આગળનો પેરેગ્રાફ છે ધીસ ગ્રાસ રૂટ સ્ટ્રગલથી લઈને વોટર શોર્ટેજનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે. કલર તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે 2 કલર કરેલા છે. વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ગ્રાસ રૂટ સ્ટ્રગલ અગેન્સ્ટ ધ કોમર્શિયલ કટિંગ ઓફ ધ હિમાલયન ફોરેસ્ટ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ. અહીંયા આપણને કઈ અસર થઈ છે જે લોકોએ ગ્રાસ રૂટ સ્ટ્રગલ કરી છે એટલે કે આપણે કહી શકાય એ પ્રકારે ચીપકો આંદોલન કર્યું છે અને એના કારણે જે કોમર્શિયલ કટિંગ છે હિમાલયના જંગલોમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં એમાં કઈ અસર થઈ છે. તો આમ તો એક જ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટ એટલે સિંગ્યુલર છે અથવા એક વચનમાં પ્રશ્ન છે છતાંય જો અસરો વધારે છે તો મેં 2 લખી છે. ઇમ્પેક્ટ્સ નંબર 1 ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ટુ રીથિંક ઇટ્સ સ્ટ્રેટેજી. એટલે આનાથી જે અસર થઈ છે કે સરકારે ફરી જે એમની સ્ટ્રેટેજી છે કોમર્શિયલ કટિંગ જે વૃક્ષોનું થતું હતું એ સ્ટ્રેટેજીમાં એમણે રીથિંક કરવું પડ્યું છે એટલે પુનઃ વિચાર કરવો પડ્યો છે. અને બીજી જે વસ્તુ થઈ છે કે કોમર્શિયલ કટિંગ ઓફ ધ ટ્રીઝ ઇઝ નાવ બેન્ડ. અહીંયા શું થયું છે કે એક પ્રકારે કહી શકાય કે જે 1000 મીટર છે લખ્યું છે એ પ્રમાણે અબોવ હાઇટ ઓફ 1000 મીટર 1000 મીટરની ઊંચાઈ પરના જે વૃક્ષો છે એનું કોમર્શિયલ કટિંગ
પર બેન લાગી ગયો છે. આમ તો જોઈ શકાય કે બંને જવાબ એક જ વાક્યમાં લખી શકાય એમ છે, પણ છતાંય એક સ્ટ્રેટેજીમાં ગવર્મેન્ટે રીથિંક અથવા કરવું પડ્યું છે અથવા પુનઃ પીછેહટ કરવી પડી છે, અને સાથે જ એક બેન થઈ ગયો છે અથવા એક પ્રકારે પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે 1000 મીટરની ઊંચાઈ પર કોમર્શિયલ કટિંગનો. સિંગલ વાક્યમાં લખી શકો તો એક જ અસર કરી શકાય, અને આ રીતે જો બે લખો તો પણ સરળ છે. વોટ આર ધ ઇફેક્ટ્સ ઓફ ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટ? નોર્મલ કે અહીંયા કોમર્શિયલ કટિંગ થયું અને બીજા બધા કારણોસર જે તે જંગલો છે ને ડિગ્રેડેડ થયા એટલે કે ઓછા થવા લાગ્યા, તો એની અસર શું થઈ? તો એઝ અ રિઝલ્ટ ધેર ઇઝ નાવ અ સિવિયર સ્કેર્સિટી ઓફ એનિમલ ફોડર. આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે અહીંયા જે હિમાલયાઝના જે જંગલો છે અને જે ઓક ટ્રીઝની આપણે વાત કરીએ છીએ, જે વુડમેન સ્પેર ધ ટ્રી કવિતામાં પણ છે, એ પ્રકારના મોટા અને મહાકાય વૃક્ષોમાંથી ભરપૂર ઘાસચારો મળે છે. અને જ્યારે આ જંગલો કપાઈ ગયા ત્યારે શું થયું? એઝ અ રિઝલ્ટ ધેર ઇઝ નાવ અ સિવિયર સ્કેર્સિટી ઓફ એનિમલ ફોડર. ઘાસચારાની તીવ્ર અછત સર્જાઈ, અને સાથે જ આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે ડ્રાઈડ જે ટ્વિક્સ છે અથવા બ્રાન્ચીસ છે જેને આ લોકો ડોમેસ્ટિક ફ્યુલ તરીકે વાપરે છે એ પણ હવે ઓછા થઈ જશે, તો એની પણ સમસ્યા છે. અને સાથે જ વૃક્ષોના કટિંગના કારણે વરસાદની પણ અછત સર્જાઈ છે. તો આ બધી જ સમસ્યાઓ છે. તો એકવાર ફરી જોઈએ. એઝ અ રિઝલ્ટ ધેર ઇઝ નાવ અ સિવિયર સ્કેર્સિટી ઓફ એનિમલ ફોડર. ઘાસચારાની તીવ્ર અછત સર્જાઈ. એન્ડ ડોમેસ્ટિક ફ્યુલ, કારણ કે વૃક્ષો છે નહીં એટલે ઈંધણ મળતું નથી. એન્ડ એક્યુટ વોટર શોર્ટેજ, અને પાણીની પણ તીવ્ર અછત સર્જાઈ. આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે પાઠમાં આપણે જોયું છે કે સ્ત્રીઓએ પાણી માટે પણ થોડા કિલોમીટરો ચાલવું પડ્યું હતું. તો આ બધી જે અસરો થઈ છે એ કોના કારણે થઈ છે? તો ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટના કારણે થઈ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3, કોમર્શિયલ ફેલિંગ એટલે કે વૃક્ષોનું જે કટિંગ છે ઔદ્યોગિક કામ માટે અથવા ઔદ્યોગિક લાભ માટે ઇનફેક્ટ ઇઝ નાવ બેન્ડ અબોવ અ હાઇટ ઓફ 10,000 મીટર. ખાસ મેં રેડ કલર કર્યો છે, તમને શા માટે કર્યો છે જોઈ લઈશું આપણે. રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નોર્મલ ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ સ્પેશિયલ અલગ કેસમાં પૂછાય છે, પણ છતાં કદાચ આ રીતે પેરેગ્રાફમાં પૂછાય તો આપણે યાદ રાખીશું કે અહીંયા ઓનલી શું છે 1000 મીટર સુધી છે, એટલે કે 10,000 મીટર હોય તો આપણો જવાબ ફોલ્સ છે. જવાબ ઇઝીલી મેં ફોલ્સ લખ્યો છે, પણ ખાસ મેં રેડ એટલા માટે કર્યું છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યારેક શું છે કે 1 0 આપણે જોવામાં ભૂલ થઈ જાય અને આપણને એવું લાગે કે 1000 લખ્યું છે, આપણે ટ્રુ લખીને આવીએ અને પછી આપણો 1 માર્ક્સ કપાઈ જાય. તો આ રીતે આપણે ધ્યાન રાખીશું કે 10,000 છે અથવા 100 લખાયું હોય તો આ બધું ફોલ્સ છે. 1000 છે. આ પ્રકારે કોઈ પણ બીજા વાક્યોમાં પણ સંપૂર્ણ આખા વાક્યનો આપણે એકવાર અભ્યાસ કરીશું, પછી જ ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ લખીશું. કારણ કે ઘણીવાર નોટ અથવા નોટ ના હોય તો આ રીતે નાના નાના ફેરફાર કરીને પણ ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સમાં બહુ મોટા ચેન્જ કરી શકાય છે અને જવાબ આપણો ખોટો પડી શકે છે, માર્ક્સ કપાઈ શકે છે. એટલે આખા વાક્યને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજીને જ ટ્રુ અને ફોલ્સ કરવાનું હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 4 છે, સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રાઇટ ઓપ્શન. સૌથી શ્રેષ્ઠ અથવા યોગ્ય વિકલ્પની પસંદગી કરવાની છે. પ્રશ્ન શું છે? હિમાલયન ફોરેસ્ટ આર લોકેટેડ ઇન. અહીંયા આપણે જે હિમાલયન ફોરેસ્ટ છે, અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખશો કે અહીંયા આપણે જે તે સમયની વાત કરવાની છે, લગભગ 1930ની આસપાસ અથવા એ સમયની વાત કરવાની છે. તો એ વખતના કયા રાજ્યની વાત છે એ પ્રમાણે આપણે જવાબ આપીશું. કારણ કે ઘણીવાર શું થાય કે રાજ્ય નવા નિર્માણ પામ્યા હોય તો આપણો જવાબ કદાચ ચેન્જ થતો હોય, આ બધી પરિસ્થિતિ આવી શકે છે. પરંતુ જે પેરેગ્રાફ છે એ પેરેગ્રાફનો જ્યારે પ્રશ્ન છે ત્યારે કોમ્પ્રિહેન્શનનો સીધો મતલબ એ જ થાય છે કે પેરેગ્રાફમાં જે જવાબ છે એ સાચો છે. તો સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રાઇટ ઓપ્શન. હિમાલયન ફોરેસ્ટ આર લોકેટેડ ઇન. ઓપ્શન છે એ ઉત્તર પ્રદેશ, બી મધ્યપ્રદેશ, સી રાજસ્થાન અને ડી છે ગુજરાત. તો આપણો સાચો જવાબ છે ઉત્તર પ્રદેશ. ખૂબ જ ઇઝી છે, તમે પેરેગ્રાફમાં પણ સરળતાથી શોધી શકો છો. આગળનો પેરેગ્રાફ છે, ઇન 1980 ફોર એક્ઝામ્પલથી લઈને વુડ બેનિફિટ ધેમ ડાયરેક્ટલી. અહીંયા પ્રશ્ન પણ મેં સરળ પૂછ્યો છે. નેમ ધ દલ મેન્શન ઇન ધીસ સ્ટાન્ચા. દલ એટલા માટે લખ્યું છે કારણ કે સરળતાથી તમને ખબર પડી જશે કે મહિલા મંગળ દળ નામનો ઓપ્શન છે અને એ જ સાચો જવાબ છે, મહિલા મંગળ દળ. નેમ ધ દલ મેન્શન, અથવા જે પણ એસોસિએશન છે અથવા જે સંસ્થા દ્વારા આ લોકોએ જે ચીપકો આંદોલન અથવા જે પ્રયત્નો કર્યા, જે ખાસ કરીને આપણે કહી શકાય કે સ્ત્રીઓ દ્વારા જે અમને એક સમૂહ બનાવીને જે જંગલોની કટિંગ અને જે બહારથી આવનારા વ્યક્તિઓ કે જે એમના જંગલોને હેરાન પરેશાન કરે છે, જે સમસ્યાઓ નોતરે છે, એ માટે જે અમને સુરક્ષા ચોકીદારી માટેની જે સંસ્થા બનાવી છે એ છે મહિલા મંગળ દળ. એટલે આપણે યાદ રાખીશું, ખૂબ જ સરળ છે, મહિલા મંગળ દળ જવાબ છે. પ્રશ્ન નંબર 2, હાઉ મેની પિટ્સ ડીડ ધ વુમેન ડીગ. અહીંયા સ્ત્રીઓએ કેટલા ખાડા ખોદ્યા છે? આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે સરકારે એમને સહાય કરી
અને પછી સ્ત્રીઓએ પોતે અને સરકાર સાથે મળીને લગભગ 15,000 ખાડા ખોદ્યા હતા વૃક્ષો વાવવા માટે અથવા જંગલને રીફોરેસ્ટ કરવા માટે. તો કેટલા છે? તો હાઉ મેની યાદ રાખીશું, એટલે કે કેટલા? તો ધ વુમેન, જે સ્ત્રીઓ છે, ડગ 15,000 પીટ્સ. ખૂબ સરળ પ્રશ્ન છે અને જવાબ પણ સરળ છે. સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખશું કે જ્યારે ઓપ્શનનો પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે ઉતાવળ નહીં કરીએ. અને બીજું જ કે સીધો જવાબ લખવાની સાથે સાથે આપણે ABCD પણ લખીશું, એટલે કે જે જવાબ આપણો A છે, પોપ્યુલર ટ્રી છે, તો A અને પોપ્યુલર એમ બંને લખીશું. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરશે કે A એકલો લખે છે, પછી પોપ્યુલર લખવાનું ભૂલી જાય છે, અથવા પોપ્યુલર અથવા જે પણ જવાબ આવે છે એ લખે છે, ABCD લખતા નથી. તો આ પૂરું વાક્ય અથવા જે જવાબ છે એ સંપૂર્ણ લખશો. ધ વુમન રિફ્યુઝ ટુ અલાઉ ધ પ્લાન્ટિંગ ઓફ ધ. હવે સ્ત્રીઓએ કયા વૃક્ષોને વાવવાની ના પડી અથવા એની પરમિશન ના આપી? નોર્મલ આપણને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટે વૃક્ષો એટલે કે જે જંગલ છે એને રીફોરેસ્ટ કરવા માટે ઘણા ટ્રાય કરે અને કદાચ એ કરે. અમને ઘણા બધા આજે આપણે જોયું એ પ્રમાણે 15,000 સ્ત્રીઓએ ખાડા પણ ખોલ્યા. પરંતુ જે સરકાર છે એ પોપ્યુલર ટ્રીઝ અથવા જે કોમર્શિયલ ટ્રીઝ છે એ વાવવા માટે ઉત્સુક હતી, પણ જે તે સ્ત્રીઓએ ના પાડી. તો કયા કારણસર હતા? તો આપણને નીચે પ્રશ્ન પણ છે. પરંતુ જે ટ્રીઝની રિફ્યુઝ કરી છે એટલે કે પ્લાન્ટિંગ ના પાડી છે એ પોપ્યુલર ટ્રી, અને એના સિવાયનો કોઈ બીજો ઓપ્શન સાચો છે નહીં, એટલે યાદ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 4, વાય ડીડ ધ વુમન રિફ્યુઝ ટુ અલાઉ ધ પ્લાન્ટિંગ ઓફ ધ પોપ્યુલર ટ્રીઝ. આપણે જે વાત કરતા હતા ત્રીજા પ્રશ્નમાં આ છે કે શા માટે સ્ત્રીઓએ આ પોપ્યુલર ટ્રીઝના પ્લાન્ટિંગની ના પાડી? તો શું સમસ્યા છે? કારણ કે આપણે જોયું તે પ્રમાણે કે પોપ્યુલર ટ્રીઝ શું છે, એક સીધા અને નીલગિરી જેવા ઊંચા થતા વૃક્ષો છે, જેમાં કંઈ ડાળા પાંદડા કશું હોતું નથી, જેમાંથી આપણે આગળ વાત કરી શકાય એ પ્રમાણે કે આમાંથી કોઈ ઘાસચારો મળતો નથી. જે ડ્રાઈડ ટ્વિક્સ કરીએ આપણે, કે જે ઈંધણ માટેના લાકડાની જરૂર છે એ પણ એમાંથી મળતું નથી. એટલે કે સ્ત્રીઓની જે જરૂરિયાત છે એ તો પૂરી થતી નથી. તો પછી આ પોપ્યુલર ટ્રીઝ વાવવાનો જે તે સ્ત્રીઓને કોઈ લાભ થવાનો નથી. એટલે જવાબ સરળ છે કે બીકોઝ ધ પોપ્યુલર ટ્રીઝ ડીડ નોટ ફુલફિલ ધેર બેઝિક નીડ્સ ઓફ ફોડર, ફ્યુલ, etc. એમની જે બેઝિક જરૂરિયાત હતી એ તો આ પોપ્યુલર ટ્રીથી પૂરી થતી નથી, અને એના જ કારણે આ સ્ત્રીઓએ એનો વિરોધ કર્યો છે. વોટ ડીડ ધ વુમન ફોર્સ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ ડુ. આ જે જંગલ ખાતું જે છે, જે પોપ્યુલર ટ્રીઝ વાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, એને આ જે સ્ત્રીઓએ છે એમણે શું દબાણ કર્યું? તો ધ વુમન ફોર્સ્ડ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પ્લાન્ટ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ડિજિનિયસ ફોડર ટ્રીઝ. અહીંયા આપણને ખબર છે મહાકાય એવા વૃક્ષો કે જેમાંથી ઘાસચારો મળી શકે એવા ટ્રીઝ વાવવા માટે જંગલ ખાતાને દબાણ કર્યું છે આ સ્ત્રીઓએ. દેટ વુડ બેનિફિટ ધેમ ડાયરેક્ટલી. આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે મહાકાય ઘટાદાર વૃક્ષો હોય તો લાકડાથી લઈને ઘાસચારાથી લઈને વરસાદ માટે પણ એ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. તો સ્ત્રીઓએ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને એક પ્રકારે દબાણ કર્યું જે વૃક્ષો વાવવા માટે, એ છે ઇન્ડિજિનિયસ અથવા જે કહી શકાય કે મહાકાય ઘટાકાય ઓક ટ્રી જેવા વૃક્ષો છે, અને એના માટે સ્ત્રીઓએ પૂરેપૂરું દબાણ કર્યું છે ફોરેસ્ટ ખાતાને. આ રીતે આપણો આ કમ્પ્રિહેન્શન નંબર યુનિટ 3 જે છે એના માટેના પ્રશ્નોનું તમામ અભ્યાસ પૂરો થયો છે. આના સિવાયને પણ વિડીયો મૂકતો રહીશ, અને શક્ય હોય તો આ વિડીયોની સાથે સાથે મારી ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ કરશો, જેથી તરત જ સરળતાથી તમને મારા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે અને તમારો અભ્યાસ આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાન સિવાય આગળ વધતો રહે. ખૂબ ખૂબ આભાર.